full stop, লেখো then W belongs to the set, then W belongs to the set, লেখো then small w belongs to the set, এই পুরোটাকে টোকো, শুধু এই পার্টটাকে q কমন নিয়ে null plus up to p to the power I plus rp to the power I plus 1. Now w belongs to the set, যেটা মার্ক করে দিয়েছি যতটা, q কমন হোল কমন নিয়ে null plus p plus p square plus to the up to p to the power I bracket close plus rp to the power I plus 1 হয়েছে, ফুল স্টপ। কিন্তু যখন আমরা প্রুফ শুরু করেছি বা আর্ডেন্স থিওরেম পড়া শুরু করেছি, সেখানে কি বলা ছিল, পি তে কোন রকম ভাবে নাল থাকতে পারে না, তাই তো, হ্যাঁ কি না? হ্যালো, প্লিজ ইন্টারঅ্যাক্ট করো, নাহলে বুঝতে পারবো না তোমরা বুঝছো কিনা। হ্যাঁ স্যার, তাই তো। তাহলে দেখো, যদি পি তে নাল না থাকতে পারে, তাহলে যদি নাল না থাকে, পি যদি ডাজ নট কন্টেন নাল হয়, তাহলে কি হচ্ছে, ফুল স্টপ দিয়ে লেখো as capital P, as capital P does not contain null, নালটা যেভাবে লিখেছি, এপসাইলন লিখবে না, পুরো যদি নোটসটা এপসাইলন লিখে থাকো তাহলে এপসাইলন লিখবে, যদি এইভাবে লিখে থাকো তাহলে এইভাবে লিখবে, as P does not contain null, comma rp to the power I plus 1 has no string as P does not contain null, comma rp to the power I plus 1 has no string of length, has no string of length less than I plus 1 কি বললাম বলো তো, আমি ঘেটে গেলাম, এত মন দেখে বলছি না, কি বললাম বলো, as P does not contain null, rp to the power I plus 1 has no string of length less than I plus 1. I plus 1 টাকে ব্র্যাকেটে লাগাও, has less মানে string of length less than I plus 1, ওই I plus 1 টাকে ব্র্যাকেটে রাখো, and so W is not in the set, and so W is not in the set rp to the power I plus 1, full stop. এইটুকু সবাই বুঝেছো? দেখো, যেহেতু পি তে কোনো রকম নাল নেই, তাহলে পি তে অ্যাটলিস্ট 1 লেন্থের স্ট্রিং থাকলেও সেটা I plus 1 লেন্থের হয়ে যাবে, তাহলে কোনো মতেই rp I plus 1 টায় তোমার w লেন্থের কোনো স্ট্রিং থাকতে পারে না, বা w টা থাকতে পারে না, কারণ w তো I লেন্থের স্ট্রিং, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, তাহলে এই লাইনটা অবধি বুঝে গেছো, rp I plus 1 full stop। দেন লেখো this means that W belongs to the set, this means that W belongs to the set, only এই কোশ্চেনটা টুকু, belongs to the set q common নিয়ে null plus p squared up to p to the power I bracket close full stop বা কমা। তাহলে কি, যদি w টা r এর একটা স্ট্রিং হয়ে থাকে, r এর সেটের একটা I লেন্থের স্ট্রিং হয়ে থাকে, তাহলে যেহেতু rp I plus 1 টার মধ্যে বিলং করে না, তাহলে এই পার্টটাই বিলং করছে, বুঝতেই পাচ্ছি সেটা, এবং যখন এটা বুঝতে পাচ্ছি তাহলে সেটাই লিখলাম যে w belongs to the set of these and hence qp star, কারণ null plus p square up to p to the power I কে আমরা কি লিখতে পারি রেগুলার এক্সপ্রেশনের টার্মে p star, and hence to qp star, and hence to qp star, ঠিক আছে, ফুল স্টপ। দেন আর কি লেখানো যায়,
ঠিক আছে, ফুল স্টপ দাও। স্যার লাস্টেটা কি বললে? লাস্টের পরটা মিস করে গেলাম। বিলংস টু belongs to this set, এই যে যেটা গোল করে দিয়েছে এইটা সেট, কমা দিয়ে hence to qp star, এই যে qp star, দেন প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে then প্যারা চেঞ্জ করে লেখো consider a string w, consider a string w in the set qp star, consider a string w in the set qp star, full stop, then full stop দিয়ে লেখো then w is in the set, then w is in the set qp to the power k for some k greater than equals to 0, comma বলে বলো, then w is in the set qp to the power k for some k greater than equals to 0, comma and hence, স্যার এইটার সেন্টেন্সটা একবার একটু প্রথম থেকে বলো না স্যার। consider a string w in the set qp star, full stop, then w is in the set qp to the power k for some k greater than equals to 0, comma, স্যার একটু আসতে বলো স্যার, আমি এটা লিখতে পারিনি যার জন্য বললাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি ভাবলাম তুমি মেলাচ্ছ বোধহয়। consider a string w, consider a string w in the set qp star, full stop, then w is in the set qp to the power k for some k greater than equals to 0, k টা ক্যাপিটালে নেবে, ঠিক আছে, comma and hence in দিয়ে লিখবে q null plus p square up to p to the power k, ঠিক আছে, full stop. So w is on RHS of the equation 2, देखो, so w is on the RHS of the equation 2, full stop, therefore full stop দিয়ে therefore comma দিয়ে therefore comma w is in capital R, w is in capital R, ব্র্যাকেটে লেখো l dot h dot s মানে LHS equation 2, কমা দিয়ে লেখো thus R and QP star represent the same set, These prove the uniqueness of the solution of equation 1 proved. এই এতটা করলে তবে গিয়ে 5 মার্কস পাবে। ঘুরিয়ে নাক দেখানো আছে, ঠিক আছে, সহজ ভাবে এটাকে নাক দেখানো যাবে না, উল্টিয়ে দেখাতে হবে, তাই এই প্রুফ। হলো? হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আর্ডেন্স থিওরেমের প্রুফ। আর্ডেন্স থিওরেমের অ্যাপ্লিকেশন একটু বাদেই দেখতে পাবে, আজকে আর নেক্সট ডে জানি না, যখন আমরা রেগুলার ফাইনাইট অটোমাটা থেকে রেগুলার এক্সপ্রেশন বার করব। আপাতত আমরা শিখব হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন কিভাবে বার করতে হয়। তো হেডিং ফাইন্ডিং রেগুলার এক্সপ্রেশনস। যা বুঝেছো তো আগেরটা? হ্যাঁ স্যার, তাও পড়তে হবে একটু, মানে পুরোটা এরকম করে বোঝা যাবে না নাহলে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে সহজ ভাষা আমি যদি একবার বলি তাহলে দেখো, আর্ডেন বক্তব্য রেখেছিল এটা প্রুফ করার জন্য। ফার্স্টে আমরা প্রুফ করেছিলাম হচ্ছে যে এইটা আর ইকুয়ালস টু কিউপি স্টারটা যে নিজেও স্যাটিসফাই করছে কিনা, যেটা আদৌ সলিউশন কিনা সেটা প্রুফ করেছিলাম। এবার সলিউশন দেখেছি ফার্স্টে হয়েছে। দেন প্রুফ করতে গেছি হচ্ছে ইউনিকনেস। ইউনিকনেস প্রুফ করতে গিয়ে কি করেছি, কিউ প্লাস আরপি যেটা আরএইচ এর, সেটা বারবার আর এর জায়গায় আমি রিপ্লেস করেছি। দেন আমি ইকুয়েশন 2টা পেয়েছিলাম। দেন আমি ডাব্লিউ বলে একটা স্ট্রিং ধরেছিলাম। তার আগে দেখলাম যে আর যদি ইকুয়েশন 1 কে স্যাটিসফাই করে তাহলে ইকুয়েশন 2 কেও স্যাটিসফাই করবে, সেটা বলাই বাহুল্য। দেন ডাব্লিউ বলে আমি একটা স্ট্রিং ধরেছিলাম যেটার লেন্থ হচ্ছে আই। চেক করেছিলাম হচ্ছে আর এর এই যে দুটো সেট তৈরি হচ্ছে, আর কনসিস্ট টু সেটস, কোন সেটটার মধ্যেই ডাব্লিউটা বিলং করছে সেটাকে প্রুফ করে দেখলাম। আর যদি এটা ডাই লেন্থের স্ট্রিং হয় তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যদি পি কখনোই যদি নাল কন্টেইন করতে পারে না অ্যাজ থিওরেম সাজেস্ট, তাহলে আমরা বলতে পারি যে কখনোই ডাব্লিউ এই সেটটাই বিলং করবে না, এই সেটটাই বিলং করবে, আর এটা নাথিং বাট কিউপি স্টার, সেটা আমরা বুঝতে পারছি বিফোর মানে বাই সিইং দ্য আইডেন্টিটিস। দেন আমরা কি করলাম, আমরা ডাব্লিউটাকে বললাম ডাব্লিউ যদি কিউপি স্টারে বিলং করে তাহলে যদি একটা কে লেন্থের স্ট্রিং ধরা হয় তাহলে এইটার ভ্যালুটা এরকম হবে, কিউপি টু দি পাওয়ার কে, তাই তো? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। আই এর ভ্যালুটা যদি আমি কে ধরি তাহলে, বা স্টারের ভ্যালুটা যদি কে ধরি, এরকম হবে। এবার আমি বলতে চাইছি যে ডাব্লিউ যদি এই স্ট্রিংটায় বিলং করে এবং আমাদের অ্যাজাম্পশন ছিল হচ্ছে ডাব্লিউটা আর এ বিলং করছে, তাহলে এটা থেকে বোঝা যায় যে এই দুটোই সেম সেট রিপ্রেজেন্ট করছে, তবেই ডাব্লিউটাকে পাচ্ছি, নলে কি করে পাবো? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ তাহলে আর এর সলিউশন হচ্ছে এটা। এখান থেকে ইউনিকনেস, যদি দুটোই সেম সেট হয়, আর তো একটা সেট অফ সেট অফ স্ট্রিংস, তাহলে কিউপি স্টারটাও যদি সেম সেটটাই হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সেটা একটা ইউনিক সলিউশন। ক্লিয়ার? হ্যাঁ। এটাই কোড প্রুফ করেছে। ঠিক আছে, তো আমি যেটা করাবো সিগমা ইকুয়ালস টু a কমা b ধরেই রেগুলার এক্সপ্রেশন গুলো ফাইন্ড করা শেখাবো। তোমাদের কলেজে কিভাবে শিখিয়েছে আমি জানি না, আমি আমার টেকনিকে শেখাবো এবং হোপফুলি সেটা তোমাদের ইজি লাগবে। তোমাদের এগুলো কি পড়িয়ে দিয়েছে কলেজে? পড়িয়েছে কি? হ্যালো? আচ্ছা, রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর সেট অফ অল স্ট্রিংস, আমি প্রথমে একটা লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওভার সিগমা ইকুয়ালস টু a কমা b, আর ওভার সিগমা ধরো লেখা রয়েছে ওভার সিগমা, ওভার সিগমা, কারণ আমি সিগমাটা উপরে আগে লিখে দিচ্ছি, ওভার সিগমা ওয়্যার আমরা যেভাবে শিখেছিলাম আর কি ডিএফ এ, আমরা সেইভাবেই যাচ্ছি, ওয়্যার লেন্থ ইজ এক্স্যাক্টলি 2, যাতে তোমরা রিলেট করতে পারো এক্স্যাক্টলি 2। ঠিক আছে, এরকম ধরো তোমাকে বলেছে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা ফাইন্ড করে দিতে হবে। আমি ইজি টেকনিক থেকে শুরু করছি যাতে তোমাদের অসুবিধা বিশেষ না হয় আর কি। ঠিক আছে, তো দেখো শেখার নিয়মটা হচ্ছে ফার্স্টে যখন এরকম রেগুলার এক্সপ্রেশন বলবে উই হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস। আমরা কি কি স্ট্রিং আছে সেটা ভেবে নিলাম, এ এ বি বি এ বি বি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? যদি কিছু না পারো, যদি ফাইনাইট সেট অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস থাকে, দেন যদি আমি প্রত্যেকটা স্ট্রিং কে একটা ইউনিয়ন অপারেটর দিয়ে জুড়ে দিই, দেন ইটস আ ভ্যালিড রেগুলার এক্সপ্রেশন। বাট ইট ইজ নট আ লুক গুড রেগুলার এক্সপ্রেশন, বাট এটা ভ্যালিড রেগুলার এক্সপ্রেশন। ঠিক আছে, সিম্পলেস্ট ওয়ে মানে তোমরা একটা জিবি নিয়ে রাখতে পারো, জিবি লিখে রাখতে পারো, এরকম ভাবে মুখে বলছি। simplest way to find regular expression for finite set, এরকম ভাবে লিখতে পারো, simplest way to find regular expression for finite set, comma, just union them, জাস্ট ইউনিয়ন দেম, মানে আমি সবকটাকে যদি ইউনিয়ন করে দিই তাহলে যেটা তৈরি হবে, যে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনটা তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন।
The simplest way to find the regular expression for finite set, that should be mentioned. The finite set এর জন্য শুধু বলছি for finite set the comma just union them full stop. If you can simplify then do it but not necessary. যদি simplify করতে পারো then করো but not necessary step. তাহলে ধরো আমি এটা যদি সিম্পলিফাই করি, ধরো আমি ফার্স্ট এরটা থেকে a যদি কমন নিই, a প্লাস b, আমি লেফট সাইডে কমন নিচ্ছি এটাকে, তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে, পরেরটা থেকে যদি b কমন নিই তাহলে এখানে দেখো a প্লাস b, রাইট? দেন এটাও কিন্তু ভ্যালিড রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর দা দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? এটাও যদি কেউ এইটুকুও করে রেখে আসতে চাও তাহলে সেটাও হবে। দেখো আমি a টাকে লেফট সাইডে কমন নিলাম, b টাকেও লেফট সাইডে কমন নিলাম। কেন আমি সাইডটা মেনশন করছি? কারণ রাইট সাইড কমন এন্ড লেফট সাইড কমন ইজ নট সেম ইন রেগুলার এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? দেন ধরো আমি যদি a প্লাস b কে রাইট সাইডে কমন নিই তাহলে আমার দেখো a প্লাস b ডট a প্লাস b আসছে, ডটটা না দেখালেও চলবে। It is also a valid regular expression and that is the most simplified form of regular expression for this language. তো ঠিক আছে, তার মানে জিনিসটা কি হচ্ছে, দেখো জিবিতে আমার তিনটে পয়েন্ট আসা উচিত। ফার্স্ট বললাম হচ্ছে সিম্পলিফাইড, simplest way to find regular expression for finite set, just union them. If you can simplify then go for simplification but not necessary. Second step হচ্ছে simplified and not simplified both answers are correct. Second point for GB গেল। Third point for GB, since the language is finite then we can consider there must be a finite automata as well as regular expression is also present. যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজটা ফাইনাইট তাহলে আমরা এটাকে ডেফিনেটলি কনসিডার করব যে দেয়ার মাস্ট বি আ ফাইনাইট অটোমেটা, যে এই রেগুলার এই ল্যাঙ্গুয়েজটার রেসপেক্টে ডেফিনেটলি একটা ফাইনাইট অটোমেটা আছে এবং তার রেসপেক্টে একটা ডেফিনেটলি রেগুলার এক্সপ্রেশন আছে। তিনটে পয়েন্ট জিবিতে বললাম, তিনটে পয়েন্ট তোমরা তিন তিন নিজেদের মতো করে লিখে রাখতে পারো অর অ্যাজ ইউ উইশ, ঠিক আছে? আপনি একটু বললে ভালো হতো। আমি বলবো? আমার তো কিরকম ভাঙা ভাঙা ইংলিশ, তাহলেও চলবে? সেটাতেও চলবে, লিখে রাখো ভাঙা ভাঙা ইংলিশ লেখো। একটা পয়েন্ট হচ্ছে simplest way to find regular expression for finite set, just union all the strings. If you can simplify that, go for simplification but not necessary. Point number 1 done. Point number 2 হচ্ছে simplified and not simplified, both answers are correct. Third point হচ্ছে since the language is finite comma then we can consider that there must be a finite automata then we can consider that there must be a finite automata as well as regular expression is also present. মানে এরকম ভাবে ভাবতে হবে, there must be present a finite automata as well as regular expression, এটা ঠিক আছে? এটা গ্লোবালি বক্তব্য রেখে দিলাম। আচ্ছা, যেটা বক্তব্য ছিল এটা ফার্স্টে দেখছিল হচ্ছে কার্ডিনালিটি অফ w ইকুয়ালস টু 2, এটার জন্য আমরা করলাম, তাই তো? তো এখানে ফাইনাইট সেট পেয়েছি, তারপর এগুলোকে সব ইউনিয়ন করেছি, এটাও কারেক্ট অ্যান্সার, এটাও কারেক্ট অ্যান্সার, এটাও কারেক্ট অ্যান্সার। আর হ্যাঁ, এই অ্যান্সারটার বেশি কদর কারণ এটা একদম সুন্দর দেখতে লাগছে, a প্লাস বি ডট a প্লাস বি, ঠিক আছে? এবং আমরা যদি পরের রেগুলার এক্সপ্রেশনটাই চাই, ধরো RE ফর all strings over sigma, যেরকম লিখতে হয় cardinality of w greater than equals to 2, মানে at least 2 বলেছে, at least। তাহলে এইখানে যদি হয় তাহলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখো কি হচ্ছে, a
মানে এ এ এ বি বি এ বি বি ট্রিপল এ যা খুশি, মানে বলেছে যে অ্যাটলিস্ট 2 হতে হবে, রাইট? তাহলে এর রেগুলার এক্সপ্রেশনটা দেখো আমি একবারে সলভ করে দিতে পারি। দেখো আমি 2 এর জন্য কি পেয়েছি, a প্লাস বি ডট এ প্লাস বি, রাইট? এইটা তো থাকতেই হবে অ্যাটলিস্ট 2, মানে মিনিমাম দুটো হতেই হবে। এরপর কিছু হতেও পারে নাও হতে পারে, a প্লাস বি হোল স্টার এনি স্ট্রিং। a প্লাস বি হোল স্টার মানে কি, শুধু a কে বোঝায়, ab কে বোঝায়, ba কে বোঝায়, ট্রিপল এ কে বোঝায়, নাল কে বোঝায়। বোঝা গেল? একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো, তোমরা বুঝছো কিনা আমি বুঝতে স্যার পারছি না। আরেকবার বলো এই লাস্টের এইটা তো পার্টটুকু একবার। পেয়েছো, এইটা কি পেয়েছো? হ্যাঁ। ফর এক্স্যাক্টলি 2, অ্যাটলিস্ট 2 মানে এক্স্যাক্টলি 2 তো আছেই, বা তার থেকে বেশি কিছু। এক্স্যাক্টলি 2 কে লিখলাম, তার সাথে দেখো এনি নাম্বার অফ স্ট্রিং, ইদার নাল হতে পারে, তার মানে এক্স্যাক্টলি 2 টাই আসছে, এ এ এ বি বি এ বি বি এগুলো আসছে। শুধু এ হলে ধরো আমি বললাম এটা থেকে একটা এ চুজ করেছি, এটা থেকে একটা এ চুজ করেছি, আর এটা থেকে একটা এ চুজ করেছি, তার মানে কি ট্রিপল এ। আমি ধরো বলতে পারি যে এটা থেকে এ চুজ করেছি, এটা থেকে বি চুজ করেছি, এটা থেকে এ বি চুজ করেছি, এ বি এ বি, এটা থেকে আমি বি চুজ করেছি, এটা থেকে বি চুজ করেছি, এটা থেকে বি চুজ করেছি, তাহলে বি বি বি। বুঝেছি। ক্লিয়ার? একটা জিনিস মনে রাখো, এটা কিন্তু এই ম্যাথস এর গুণ নয়। আমি a প্লাস বি মানে a প্লাস এই পার্টটা থেকে একটা কিছু পাবো, এটা থেকে একটা কিছু পাবো, এখান থেকে যা খুশি পাবো। ক্লিয়ার? তিনটাকে গুণ করবো না তো? হ্যাঁ, তিনটাকে তো গুণ আসছে, আলটিমেটলি করতেই হবে। এখান থেকে ধরো বি নিলে, এখান থেকে এ নিলে, এখান থেকে ধরো তুমি নাল নিলে, তার মানে কি বি এ হবে। বি ডট এ ডট নাল মানে বি এ। একটু আগেই তুমি আইডেন্টিটিতে দেখেছো নাল, মানে নালও তো হতে নালটা পারে। নিতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তুমি যদি চাইছো এই চারটেকেই শুধু শো করতে, মানে এই চারটেকেই তুমি শুধু আনতে চাইছো, তাহলে এখান থেকে অলওয়েজ নাল আসবে। এবার ধরো তুমি চাইছো এ এ বি এ এ এরকম আনতে, ধরো আমি বললাম আমি এখান থেকে এ নিয়েছি, এখান থেকে এ নিয়েছি, এখান থেকে বি এ এ নিয়েছি, তাহলে এ এ বি এ এসে গেল। ক্লিয়ার? a প্লাস বি হোল স্টার মানেটা হচ্ছে এনি স্ট্রিং অফ, মানে এনি স্ট্রিং ফ্রম এ এন্ড বি, রাইট? তো এরপর যদি তোমাদের আমি বলি রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর কার্ডিনালিটি লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 2, দ্যাট ভেরি কি সব হয়। কার্ডিনালিটি অফ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু, তার মানে কি অ্যাট মোস্ট 2, তাই তো? আমি আর পুরো কথাগুলো লিখছি না, আমি জাস্ট ছোট ছোট করে লিখছি কোশ্চেন গুলো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে তো তাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে কি হবে, নাল হবে, এ হবে, বি হবে, এ হবে, এ বি হবে, বি এ হবে, বি বি হবে। কারণ তোমরা এত ডিএফএ প্র্যাকটিস করেছো, এইগুলো নিয়ে আর আশা করি অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। ল্যাঙ্গুয়েজ বার না। করো। দেন তাহলে দেখো যদি আমরা দেখি এখানে কি স্ট্রিংটা পেয়েছি, এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ফাইনাইট ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে একটু আগে শিখেছি সিম্পলেস্ট ওয়ে কি, এপসাইলন প্লাস এ প্লাস বি প্লাস এ এ প্লাস এ বি প্লাস বি এ প্লাস বিবি। এইটা যদি আমি লিখে আসি, এটাও একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন, বাট এটা দেখতে দেখো একদমই ভালো লাগছে না। তো দেখো তোমরা যদি কমন থমন নাও, তাহলে বেসিক্যালি এখান থেকেও পেয়ে যাবে জিনিসটা এরকম আসবে, এপসাইলন প্লাস এ প্লাস বি, আর এখানে আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস নাল, মানে এখানে প্লাস না, এখানে ডট থাকবে। দেখো নিজেরা একটু ভেঙে চুরে কমন নাও, এটাকে আগের মতো এ প্লাস বি কমন নাও ওরকম ভাবে। মানে যদি আমি করে দেখাই, তাহলে দেখো এপসাইলন প্লাস এ প্লাস বি, এখান থেকে কমন নিলে এ, কমন নিলে এ প্লাস বি, মানে এই পার্টটা থেকে ধরো আমি যদি নিই, আর বি কমন নিলে হচ্ছে এ প্লাস বি। আমার উচিত নয় ব্র্যাকেট ইউজ করা, রাদার ইউজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট, থার্ড ব্র্যাকেট চলেন না রেগুলার এক্সপ্রেশনে। দেন আমার এপসাইলন প্লাস এ প্লাস বি এরকম যদি কমন নিই, এখান থেকে ধরো প্লাস দিয়ে আমি বলতে পারি কি এ প্লাস বি, এ প্লাস বি, রাইট? তাই তো? এবার দেখো টোটালটা থেকে যদি তুমি এ প্লাস বি কমন নাও, তাহলে এটা চলে আসে না এপসাইলন প্লাস এ প্লাস বি, আর এখান থেকে একটা এ প্লাস বি চলে গেলে একটা নাল পড়ে থাকে, এইভাবে। ঠিক আছে? তাহলে এইটা হচ্ছে তার এক্সপ্রেশনটা, এইটা ফর্মটা মনে রাখো। তোমরা চাইলে এ প্লাস বি প্লাস নালও লিখতে পারতে, কিছু এসে যেত না। ঠিক আছে? তাহলে এর পরেরটা sigma equals to a comma b, regular expression for set of all strings, এটা লিখছি তার কারণ আছে, set of all strings, set of all even length strings, চলো এরকম set of all even length strings। তার মানে কি ইভেন লেন্থ স্ট্রিং মানে আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি জানি, এপসাইলন আসতে পারে, নাল তো হতেই পারে, এই কারণ জিরো কে ইভেন ধরা হয়, এ এ, এ বি বি এ বি বি,
এ এ এ এ এ বি এ বি এরকম যত গুচ্ছের স্ট্রিং আছে তত। তোমাদের আমি একটা হেল্প করি, কিভাবে পাবে এটা বলো দেখি, কিভাবে পাবে? অঙ্ক দিয়ে ভাবো। আমি জিবিটা যদি বলতে চাও, আমাকে একটা কথা বলো, যদি আমি এইটা লিখি সেটটা a প্লাস বি টু দি পাওয়ার 2n, তাহলে n গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 0, এটা ইভেন লেন্থের স্ট্রিং কে বোঝায়? আরেকবার বলো স্যার, কি বললে? যদি এই যে লিখেছি a প্লাস বি টু দি পাওয়ার 2n যদি লিখি, এটা ইভেন লেন্থ বোঝায় তো, সব স্ট্রিং গুলো ইভেন লেন্থের আসবে। হ্যাঁ। এটা মানে কি বেসিক্যালি a প্লাস বি টু দি পাওয়ার n, a প্লাস বি টু দি পাওয়ার n এরকম কিছু দাঁড়াচ্ছে, তাই তো? বা সহজ ভাষায় হ্যাঁ তাই দাঁড়াচ্ছে। তাহলে এরকম খাটার তো কিছু নেই। দেখো তাহলে আমি, দেখো যদি বলো ইভেন লেন্থ, এই জিনিসটা কি বোঝায়? ইভেন লেন্থ বোঝায়। দেখো হ্যাঁ। অল পসিবল বলেছে, মাথায় স্টার দিয়ে দাও, তাহলেই তো অল পসিবল বেরিয়ে যায়। ক্লিয়ার? বুঝেছো? আচ্ছা, যদি এটা হয়, ধরো বললো আবার সিগমা ইকুয়ালস টু a কমা b, বললো রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর সেট অফ অল অড লেন্থ স্ট্রিংস, তাহলে কি হবে? তাহলে আবার অঙ্ক দিয়ে ভাবো, a প্লাস বি টু দি পাওয়ার 2n প্লাস 1 বোঝানো যায়, তাই তো? n গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 0, এটাই বোঝানো যায় তো। আমি এটাকে তো এরকমও লিখতে পারি, a প্লাস বি টু দি পাওয়ার n a প্লাস বি, তাহলে এটাও বোঝা যায় তো। তাহলে তুমি এক্ষুনি কি করেছো, রেগুলার এক্সপ্রেশনটা ভাবো নিজেরা, কি করেছো, a প্লাস বি এটা মানে হচ্ছে 2n বোঝাচ্ছে, তার সঙ্গে আরেকটা a প্লাস বি লাগিয়ে দিলে কি হবে? অড লেন্থ স্ট্রিং। ক্লিয়ার? যদি এটা বলা হয় রেগুলার এক্সপ্রেশন সেট অফ অল স্ট্রিংস should be divide by 3, আমি লিখছি না, মুখোমুখি বলছি, should be divide by 3, তার মানে কি হবে? ল্যাঙ্গুয়েজটা বলো, এপসাইলন ট্রিপল এ এ বি ট্রিপল বি বি এ, তারপর ধর আবার 6টা লেন্থের স্ট্রিং, 9টা লেন্থের স্ট্রিং, এরকম, তাই তো? এটা কি এটাই হবে? অনেকে হট করে লিখে দেয় এটা, কিন্তু এটা নয়। এটা মানে কি, বেসিক 3টে লেন্থের হলো, অল পসিবল বলেছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এইটা নয় কেন? এইটা থেকে আমি যখনই স্টার্ট দিয়েছি, এটা মানে শুধু নালও হতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ। নাল ডট এ মানে শুধু এ, তাহলে তো সেটা তো হচ্ছে না। এ হবে 3 দিয়ে বিভাজ্য? হবে না তো। না। ক্লিয়ার? তাহলে কেন লিখলাম এটা বুঝে গেলে। শর্টকাটে শেখাচ্ছি কিন্তু আমি, ভুল করে আবার পিসি কে সব শিখিয়ে দিও না। উনি বলবে, এ বাবা তুমি আমার ছাপা নোটসের খাতা পেয়ে গেছো। এটা কি হবে বিকি বলো? তার মানে আমাকে বলো, regular expression for all strings which follows cardinality of w in congruent to 2 mod 3, মানে কি cardinality of w mod 3 equals to 2, 3 দিয়ে ভাগ করার পর 2 দিয়ে বিভাজ্য যায়, তার মানে এটা বেসিক্যালি a plus b to the power 3n করেছে, তাই তো? তাহলে এটা বেসিক্যালি কি a plus b to the power 3n plus 2, তাহলে এটা কি হবে রেগুলার এক্সপ্রেশন? মানে কি বললে আরেকবার বলো। 2 mod 3 এই df তে শিখিয়েছি কনগ্রুয়েন্ট সাইন, cardinality of ভুলে গেছি, একবার বলো মানে না। কি 2 দিয়ে 3 দিয়ে ভাগ করার পর 2 ভাগশেষ থাকবে, রিমাইন্ডার 2 হবে। ও বুঝেছি বুঝেছি। এসব ভুলে গেলে হবে না, এই জন্যই হচ্ছে অফলাইন পড়াতে হয়, পরীক্ষা নেওয়া যায় তাহলে। আর ডিএফ এ বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, যদি ভেবে রাখো শিখে গেছি আর প্র্যাকটিস করব না, হরিবল হয়ে গেল। ঠিক আছে?
আচ্ছা, একটা রেগুলার এক্সপ্রেশনকে অনেক রকম ভাবেও লেখা যায়, যে এটাই এক্স্যাক্টলি অ্যান্সার এমন না, আমি সিম্পলেস্ট অ্যান্সারটা লেখার চেষ্টা করছি এবং যেটা গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড সেটা লেখার চেষ্টা করছি। কেউ এটা চাইলে এ বি সি সি দিয়েও লিখতে পারে, তো পরীক্ষার খাতায় না মেলানোই ভালো অ্যান্সারটা। আচ্ছা, এটা আমাকে বলবে হচ্ছে সাগনিক আছে, না চলে গেছে। নেটের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, বিকি আছে? বিকি থাকলে বলো এটা। a comma b regular expression for number of a's exactly 2, মানে set of all strings over sigma number of a's exactly 2। আমি আর পুরো লেখাটা লিখছি না, বুঝতে পারছো তো তোমরা সেটা? আচ্ছা আচ্ছা, এর বলো এটা রেগুলার এক্সপ্রেশন কি হবে? ডিএফ এটা মনে করো কি ছিল, বি শুড বি আউট অফ কাউন্ট, তাই তো? হ্যাঁ স্যার জিবি গুলো মনে আছে, যেগুলো আচ্ছা এই দুটো এ থাকবে, যত খুশি বি দিয়ে শুরু হতে পারে, মাঝে যত খুশি বি হতে পারে, শেষে যত খুশি বি হতে পারে। হয়ে গেল, তাই তো? স্যার আজকে থাক না। কি থাক না মানে, এই দাঁড়াও রেগুলার এক্সপ্রেশন শেষ করবো তারপর যাবে, এই তার 4-5টা এক্সাম্পল করবে চলে যাবে। তারপর পরের দিন রেগুলার এক্সপ্রেশন থেকে এনএফএ বার করা, এনএফএ ডিএফএ থেকে রেগুলার এক্সপ্রেশন বার করা। কঠিন দুটো করাবো না আজকে, কঠিন দুটো পরের দিন করাবো। আর কয়েক মানে কঠিন দুখানা আছে, ঠিক আছে? আমি তোমাদের দুটো কঠিন শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? 2 পিস মনে রাখবে। ওই দুটো হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড কঠিন, মানে হচ্ছে ওই দুটো ফরম্যাট আর কি, যখন ডিরেক্টলি বেরোবে না ওই দুটো ফরম্যাটে ফেলে দেবে, বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর বাদ বাকি চোখে দেখে বেরিয়ে যাবে। দেখো এই একটা ফরম্যাট, এতক্ষণ এক ধরনের ফরম্যাট শেখাচ্ছিলাম, এবার একটা ফরম্যাট শেখাচ্ছি, এক্স্যাক্টলি 2। তার মানে কি, আমাকে বলেছে দুটো এ থাকবেই, যত খুশি বি থাকতে পারে, যত খুশি বি থাকতে পারে, যত খুশি বি থাকতে পারে, ঠিক আছে? এবার এটাকেই দেখো, যদি আমি বলি এস আর অ্যাট লিস্ট 2, তাহলে কি হবে বলো দেখি? দেখো আমি এটা দুটো অ্যান্সার লিখছি, এস আর অ্যাট লিস্ট 2, বলো কি হবে? এ এ এ থাকবেই, বি স্টার যত খুশি শুরু হতে পারে, লাস্টেরটাকে এ প্লাস বি হোল স্টার করে দাও, তাহলেই তো হয়। দুটো আছে, তার থেকে বেশিও থাকতে পারে, আর আরেকটা অ্যান্সার হতে পারে অ্যান্সার 2, সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্টার, এ এ প্লাস বি হোল স্টার, এ এ প্লাস বি হোল স্টার, এটাও রাখতে পারো। মিনিমাম দেখো এই দুটো নাল হয়ে গেলেও, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, আমি আরেকটা বলছিলাম যে বি স্টার এ বি স্টার, ও আচ্ছা এ বি স্টার এ বি স্টার, তারপরে ওই এ বি তারপরে এ, না না ওটা ঠিকই আছে, আপনি ওই প্রথম আনসারটাই বলছিলাম, ঠিক আছে আমি ওটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা আগে এই দুটো ছাড়া আর অ্যান্সার হবে না, এই দুটো ছাড়া আর হবে না তো, জানি তো। আমি চেষ্টা করছিলে তাই জন্য কিছু বলছিলাম না, বাট চেষ্টা করো, এই যে চেষ্টা করছে এটাই হবে। বুঝতে পারলে জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার আচ্ছা দেখো, জিনিসটার গল্পটা হচ্ছে কি, দেখো এটা নাল হয়ে যেতে পারে, এটা নাল হয়ে যেতে পারে, এটাও নাল হতে পারে, কিন্তু দুটো এ পড়ে থাকবে। এবার দেখো এটাও নাল, এটাও নাল, এটাও নাল, কিন্তু দুটো এ পড়ে আছে, তাই জন্য অ্যাট লিস্ট 2, মানে মিনিমাম দুটো এ অকার করছে, ঠিক আছে? এই হিসাবে এখানে এটা নাল, এটা নাল, এটা নাল, কিন্তু দুটো এ এক্স্যাক্টলি 2, ঠিক আছে? বা অন্য কিছু থাকতে পারে। আবার যদি বলা হয় এজ আর অ্যাট মোস্ট 2, তাহলে কি হবে? নাল দিয়ে শুরু বলো। হবে না নাল এরকম ভাবে তুমি ভাবো, নাল থাকতেই পারে, তাই তো? স্ট্রিংটায় নাল থাকতেই পারে শুধু, তাহলে এর জায়গায় আমি নাল প্লাস এ লিখি দুটো, হ্যাঁ মাঝখানে ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস গুলোতে বি স্টার বসিয়ে দিই, ঠিক আছে? তার মানে কি, এখান থেকে শুধু নাল অকার করতে পারে, এখান থেকেও শুধু নাল অকার করতে পারে, তাহলে নাল ডট নাল নাল। এবার বাদ বাকি ধরো এ অকার করলো, বি অকার করলো, শুধু এ অকার করতে পারে, তাহলে এটা থেকে নাল ধরো, আর এটা থেকে শুধু এ, তাহলে একটা এ এসে গেল, দুটো থেকে এ আসা মানে ম্যাক্সিমাম দুটো এ এসে গেল। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার এইভাবে আর কি চোখে দেখে শিখতে হয়। এটা গেল এজ আর অ্যাট মোস্ট 2। আচ্ছা,
এরপর করো হচ্ছে এজ আর ইভেন, তাহলে কি হবে? আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো, তোমাদের তো আমি অ্যাটমোস্ট 2 দিয়ে করাচ্ছি বা অ্যাটলিস্ট 2 দিয়ে করাচ্ছি, যদি কেউ বলতে অ্যাটলিস্ট 3 পারতে তো, তখন 3টে আচ্ছা। লিখে নিতে, দিয়ে 20 ফিল আপ করতে, ঠিক আছে? পারবে তো? আচ্ছা। এগুলো রেগুলার এক্সপ্রেশন মানে এজ আর ইভেন, দেখো এরও দুটো অ্যান্সার হয় এরকম এজ আর ইভেন, তাহলে দুটো এ আগে নিয়ে নিয়েছি, যেখানে খুশি বি স্টার বসতে পারে, এখানেও বি স্টার বসতে পারে, আর মাথায় স্টার বসাবো। কিন্তু দেখো আমি বলেছিলাম যখন এজ আর ইভেন এরকম টাইপের ডিএফএ করেছিলাম শুধু বি এর স্ট্রিং গুলো অ্যাকসেপ্টেড হবে, তাহলে প্লাস বি স্টার লিখে রাখতে হবে, কারণ বি বিবি বিবিবি এগুলো তো অ্যাকসেপ্টেড, তাহলে সেগুলোকেও তো লিখতে হবে, তাই জন্য বি স্টার। এটারই আরেকটা অ্যান্সার হয় যেটা কনক্যাটিনেশন ফর্ম ছাড়া আমি চাইলে ইয়ে ফর্মে লিখতে পারি, মানে ওই ইউনিয়ন ফর্ম ছাড়া কনক্যাটিনেশন ফর্মে সেম ইকুইভ্যালেন্ট অ্যান্সার, সেটা হচ্ছে বি স্টার এ বি স্টার এ বি স্টার হোল স্টার বি স্টার, ঠিক আছে? একই জিনিস মানে দাঁড়ায়, তাহলে এখানে কনক্যাটিনেশন আর ইউনিয়নে পার্থক্য হয় না আর কি, ঠিক আছে? এরপরেরটা আরো সহজ, স্টার্টস উইথ এ। স্টার্টস উইথ এ হলে কি হবে বলো, এটা সংকেত বলো দেখি। এটা এ দিয়ে শুরু হবে, এ তারপরে এ প্লাস যা বি এর খুশি, হ্যাঁ যা খুশি। হ্যাঁ, তাহলে এন্ডস উইথ এ হলে এ বি এ প্লাস বি এর এটা নিয়ে হবে এ প্লাস বি আর পিছনে এ। উল্টোটা এ প্লাস বি হোল স্টার এ, তাই তো? হুম। আচ্ছা যদি এইটা দেয় রেগুলার এক্সপ্রেশন ফর সেট অফ all strings containing a, এইটা দিলে কি হবে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা? a প্লাস বি হোল স্টার, এ থাকবেই, শুরুতে থাকতে পারে, শেষে থাকতে পারে, মাঝে থাকতে পারে, ঠিক আছে? একটা এ হ্যাঁ। থাকবে, ওকে? পরের দুটো কি ইম্পর্টেন্ট শিখে রাখো ভালো করে, রেগুলার এক্সপ্রেশন set of all strings start and end with different symbol, তাহলে কি পসিবিলিটিস আসছে দেখো রেগুলার এক্সপ্রেশন, এ দিয়ে শুরু হওয়ার পর মাঝে যা খুশি অকার করে বি দিয়ে শেষ হতে পারে, বি দিয়ে শুরু হওয়ার পর মাঝে যা খুশি শেষ করে এ দিয়ে মাঝে যা খুশি হয়ে এ দিয়ে শেষ হতে পারে, এইটা হলেই তো হয়ে যায় স্টার্ট এন্ড এন্ড উইথ ডিফারেন্ট সিম্বল, তাই তো? কি গো ঠিক তো? বুঝলাম না ব্যাপারটা। ল্যাঙ্গুয়েজটা ভাবো এ বি বিএ 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 এ বি এ বি এরকম টাইপের, হ্যাঁ স্টার্ট একটা দিয়ে হলো, এন্ড একটা দিয়ে হলো, মাঝে যা খুশি হতে পারে, স্টার্ট আচ্ছা, একটা দিয়ে হলো, মাঝে যা খুশি হলো, এন্ড আরেকটা দিয়ে হবে, তাহলে এ দিয়েও শুরু হতে পারে, বি দিয়ে শেষ হতে পারে, বি দিয়ে শুরু হতে পারে, এ দিয়েও শেষ হতে পারে। তোমাদের পরীক্ষা হয়তো এ বি দিয়ে না দিয়ে 0 1 দিয়ে দিতে, তাহলে কি লিখতে 0 0 প্লাস 1 স্টার 1 প্লাস 1 0 প্লাস 1 স্টার 0, তাই তো? আচ্ছা দ্য লাস্ট ওয়ান আজকের জন্য, তোমরা হাঁপিয়ে গেছো বলছো, স্টার্ট এন্ড এন্ড উইথ, আরে এর ভোটের প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েছে, উইথ সেম সিম্বল। এইটা বিশেষ করে খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা বলবে স্যার এইটুকু করে দিলেই তো হয়ে যায়, না হবে না, কেন হবে না? কারণ স্যার এখানেও মানে এ আছে এখানেও এ আছে তো। সে তো সেম সিম্বল বলেছে, এ দিয়ে শুরু করে এ দিয়ে শেষ করবে, বি দিয়ে শুরু করে বি দিয়ে শেষ করবে, কিন্তু হবে না কেন? কি ল্যাঙ্গুয়েজটা মনে করো নাল থাকতে পারে, এ হতে পারে, বি হতে পারে, বাদ বাকি যা খুশি এ বি বি এসব হতে পারে, তাহলে আমার ওই স্ট্রিং গুলোকে লাগতে হবে নাল প্লাস এ প্লাস বি বা এ প্লাস বি প্লাস নাল, রাদার লেখা বেটার হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস নাল, একই ব্যাপার, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার।
এই আমার বাড়ির পাশে ক্যাচাল পার্টি চলে এসেছে। তাহলে এই অবধি থাকলো। স্যার একটু দাঁড়িয়ে যাও স্যার, হ্যাঁ একটু দাঁড়িয়ে যাও স্যার, বন্ধ করে দিও না স্ক্রিনটা। না না আমি বন্ধ করছি না, আমি কানে শুনতে পাচ্ছি না কি বাজাচ্ছে কে জানে। ঢাক ঢোল করতাল দামাল সব বাজিয়ে দিয়েছে। কাল তৃণমূল আজ বিজেপি এই করে যাচ্ছে ভাই। ওনার পুরো তো মেরেও দিয়েছে লোকজন। হ্যাঁ মানে কেমন একটা আমার ভোটটা নিয়ে খুব ভয় লাগছে। হ্যাঁ স্যার, এবারে কি লিটারালি ভোটে এত পরিমাণ প্রাইভেট গাড়ি তুলছে, আমি গাড়ি বের করা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি নিজে এখন ওলা উবের কোনো জায়গায় যেতে হলে ওলা উবেরে যাচ্ছি, কি গায়ে লাগছে আমার। স্বাভাবিক ব্যাপার। মানে এমনি করোনা বেড়েছে যার জন্য বেসিক্যালি গাড়ি কেনা আমার মায়ের জন্য বিশেষ করে নয়, আমি নয় চলে গেলাম, যার জন্য গাড়ি কেনে তাকে আবার ওলা উবেরে করে যেতে হচ্ছে। গায়ে তো লাগবে। হ্যাঁ মানে মানে তার মধ্যে তোমার কি ধরো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি আমাদের ওই ভিআইপি রোডে যেখানে সেখানে গাড়ি তুলে নিচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে তুলে নিচ্ছে। করোনা আরো বাড়বে স্যার, এরা মিছিল মিটিং শুরু করেছে, আরো বাড়বে। আমি তো বলি মনে করি যে কটা নেতা নেত্রী আছে সব কটা মরে যাক করোনাতে, সব কটার করোনা হয়ে মরে যাক, কাজ দেবে। মানে কেউ পার্টি পলিটিক্স করো এরকম আমি তাদেরকে খারাপ বাজে বলছি না, নিশ্চয়ই করতে পারো, কিন্তু এদের যে পার্টি পলিটিক্স মোচ্ছব লেগেছে জানি। কালকে আমাদের বাড়ির পাশে ওই অদিতি মুন্সি না কে দাঁড়িয়েছে, কোন গায়িকা না মাইকা? হ্যাঁ স্যার, জানেন না কীর্তন গায় তো তৃণমূল থেকে। হ্যাঁ গায়িকা না নায়িকা সে, মানে ব্যাপারটা আমি চিনি বেসিক্যালি। ওনার যে হাজবেন্ড দেবরাজ, উনি আমার দাদার বন্ধু হয়, মানে আমার নিজের মাস্তুতো দাদার স্কুলমেট। আমি ওকে মানে ছোটবেলা থেকে দেখছি, যখন ও হাফ প্যান্ট পরে স্কুল যেত, মানে আমরাও তখন মানে কাঁঠাতে আর কি, আমার দাদা একটু বড়, তো তাকে তখন থেকে আমি দেখছি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে সে নায়িকা এসছে বলে কি ব্যাপার, কালকে বাড়ি থেকে গোলাপ ফুল দিয়ে গেছে সকালবেলায়, বলেছে যখন ওই নায়িকা না গায়িকা যাবে আপনারা বারান্দা থেকে ছড়াবেন। স্যার আপনি ছড়িয়েছেন? আমি আমি পড়াচ্ছিলাম, আমার মা দেখলাম ওই তারপর আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যখন গেছে, মানে সে তো লিটারালি মানে কি বলে থ্রেড দেওয়ার মতো না, ওই প্যাকেটটা দিলাম এরকম উল্টে দিল, হাত দিয়ে ছড়ায়নি, প্যাকেটটা ধরেছে এরকম উল্টে দিল। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে সেই পাড়ার ছেলেরা এসে থ্রেড দিকে যায় ছড়িয়ে রাখবেন কিন্তু কাকিমা, এরকম ব্যাপার স্যাপার। আমি মাকে বললাম কোনো ক্যাচাল করতে পারে না, যা করতে বলছে তাই করে দেবে। হ্যাঁ কোনো আরে বেসিক্যালি স্যার এটাতে যদি তুমি ক্যাচাল করো না, তোমার পরিবারের উপর অন্য কিছু করতে হবে। হ্যাঁ ওটাই, মানে এটাই বাড়িতে ধরো হঠাৎ করে ধরো সকালবেলায় ধরো পেপার আসাটা বন্ধ করে দিল বা দুধ দেওয়াটা বন্ধ করে দিল, হ্যাঁ এইগুলোই তো করেন। মানে আমাদের যারা কাজকর্ম করে তাদের তো যেতেই হবে মিছিলে, মানে কাজের মানে বাড়িতে কাজকর্ম যারা করে আমাদের এখানে ওদের তো নিয়ে যাবেই। হ্যাঁ মানে ছেলে পুলে গুলোকে দেখলে মনে হচ্ছে বাপে দালানো মায়ে খেদানো। সে চুলের কি রং, লাল গোলাপি নীল হলুদ সবুজ এক একজনের রং, কানে একটা করে বিড়ি গোজা, শুধু এরা কি করে ওই খেতে দেবে বলে চলে আসে, বা হয়তো এদের টাকা পয়সা দেয়। আমি বললাম ঠিক আছে চলো, গরিব মানুষ বা বেকার ছেলে পুলে, কিন্তু ওই টাকাগুলো নিয়ে তো কিছু করবে না, টাকাগুলো নিয়ে করবে কি বিড়ি মদ সিগারেট খেয়ে উড়িয়ে দেবে। মানে মোচ্ছব সিরিয়াসলি কালকে ওই মিছিলে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ওপর দিয়ে বড় বড় হত্যা বিদারারা পিছনে মাল খেতে খেতে যাচ্ছে। কি কি নেত্রীর প্রতি কি বিচার। আমার কালকে বাইরে স্কুটিটা রাখা ছিল, 4-5 জন কর্তা বিধাতা তারা এসে বলে দাদা আপনারা একটু স্কুটিটা সরিয়ে নেবেন, আমাদের নেত্রী আসবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সরিয়ে নিচ্ছি, নইলে জানি এই স্কুটিটা আমি আর দেখবো আস্ত থাকবে না, আপনারা তুলে নিয়ে চলে গেছে। বিরক্তিকর লাগছে আমার, কিরকম সারাদিন খালি ক্যাচাল হচ্ছে, বাড়ির পাশে মাইক বাজছে, বেজেই যাচ্ছে তো বেজেই যাচ্ছে। আগে স্যার আমাদের এখানে তো বলোই না, আমাদের কাঁচরাপাড়া তারপরে এখানে গয়েশপুর আছে, এইসব জায়গায় জঘন্য জিনিসপত্র। আগের বারের মানে আমাদের যেবার প্রথম ভোট ছিল আগের বারে, আমাদের সেই সব শুধু আমাদের সেই ভোটটাতে আমাদের পাড়া থেকে প্রথম ভোট দিতে পেরেছিল 5 বছর পর। আরে বাবা রে, মানে এত পরিমাণে রিগিং চলে।
হ্যাঁ, মানে তুমি বাড়ির থেকে বেরোবে বলে দাদা আপনাকে দিতে যেতে হবে না, আমরা দিয়ে দেবো, আপনার কার্ডটা দিয়ে দিন। তারপরে সেইবারে দিতে পারা গেছিল একটাই কারণে, পুরো র্যাব বিএসএফ সব নিয়ে এসেছিল এখানে, পুরো লরি নিয়ে ঘুরছিল, লরি আর মেশিন গান। হ্যাঁ, এগুলোকে মেরে ফেলা উচিত, এগুলো যেরকম করে। কারণ তো কাজ নেই, কি ফালতু যে করে আমি তো বুঝতে পারি না। সেইটাই। আচ্ছা, তাহলে এই অবধি রইলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একটা কথা বক্তব্য ছিল, দেখি এই সপ্তাহে তোমাদের গ্রুপে আমি একটা আমার লিংক পাঠাবো, ঠিক আছে? ওটাই যত ভালো ভালো মানে আমার ওই ফটোগ্রাফির যে বিজনেসটা আছে তার পেজ ওয়েবসাইট না, বেসিক্যালি গুগল পেজ সবগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে, কারণ আমরা আবার রিফর্ম করে কাজ শুরু করেছি, কাজ করা। তো ওটাই ভালো, একটু ভালো ভালো রিভিউ শেয়ার লাইক ফাইক একটু করে দিও না গো, তাহলে আমার একটু রিচ বাড়বে, ঠিক আছে? যদি শেয়ার লাইক একটু গুগলটাই, মানে যেরকম গুগলে রিভিউ দাও সেরকম একটু রিভিউ দিয়ে দিও, যে ফ্ললেস ফটোগ্রাফি মাস্ট রেকমেন্ড, এরকম ভদ্র ভাষায় ভালোবাসা দিয়ে আমি পরে খাইয়ে দেবো তোমাদের। তাহলে আমার একটু রিচটা বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে। আর যদি কেউ চায় ফটোগ্রাফির জন্য কিছু, ধরো কোনো ইভেন্ট, মানে ধরো বা মানে এনি ইভেন্ট, ফ্যাশন হোক, ওয়েডিং হোক, মানে ভালো কোনো ইভেন্ট যদি হয়, কোনো কেউ শুট করতে চায় তো বলো, তো করি আমি। সেটা তোমাদের পুরো ক্যাটালগটাই পাঠিয়ে দেবো, যেখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে, ওকে, চলো, টাটা। ঠিক আছে।